एक पासे तो फील्ड मार्शल की तारीफ का इसका इमीडिएट तो यह है कि पाकिस्तान डिप्लोमैटिकली या दूजा उसनूं जीराई मिली है उहदे रुतबे नूं, पर ऑन द ग्राउंड ये कोई तुसीं दूसरे पासे देखते हो कि अफगानिस्तान रजीम वालों जिहड़ा हुण अटैक पाकिस्तान की टैरीटरी ते कीता गया ड्रोन दे नाल भी और जहाज़ दे नाल भी, हैलीकाप्टर ही ने उन्हां कोल कुछ, लेकिन कोई अमरीका वालों इस किस्म का नहीं। फिर जो कुछ बलोचिस्तान चल रहा है, ईवन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो UN ਦੇ ਵਿੱਚ मूव किया पाकिस्तान ने ਇਹਨੂੰ दहशतगर्द जथेबंदी ऐलानिया जाए तो ऐलानिया नहीं है। मोदी की तारीफ की गल, मोदीज ग्रेटनेस appears to derive from his purported willingness to accept terms that Trump portrays as a victory for the US। इस बदलती दुनिया विच तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असीं उस बारे देवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV 84। TV 84 दे नाल जुड़न लई अपना फोन चुको ते ऐप स्टोर विच जाके डाउनलोड करो TV 84 दी नवीं ऐप। इस ऐप ते तुसी देख सकदे हो 24 घंटे TV 84 दा लाइव चैनल अते नाल ही पंज पंजाब अते दुनिया भर दीआं अहम खबरां। फिर देर किस गल दी, हुणे डाउनलोड करो TV 84 दी नवीं ऐप। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि इस लैंड विच अमरीका ईरान के डेलीगेशन विचाले गलबात शुरू होने तो पहला अमरीका के वाइस प्रेजिडेंट JD वैंस ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रज के तारीफ की। G7 मुल्कों की मीटिंग दौरान ट्रंप और मोदी की साइडलाइन से हुई मीटिंग विच ट्रंप ने मोदी नूं महान लीडर दस्सिया सी। इस किस्म की तारीफ की सियासी फैसलों वेले हावी होंदी है जां इह झंबलाउण वाली किरिया है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो दुनिया दे विच जदों तो असीं 7-8 हज़ार साल तो ह्यूमन सिविलाइजेशन दा इतिहास देखते हैं, अड एम्पायर्स का और छोटे छोटे ईवन राजे भी जदों वो डील करते सी, उहदे च पॉलिटिक्स भी एक आर्ट है, सियासत एक आर्ट है। ज़ाहिर है कि उन्होंने जमानिया भी और अज भी पॉलिटिक्स के पिछे डंडा हुंदा है। जिन्नी तुहाडी ताकत है उस लैवल के उत्ते ही जिहड़े इंडिविजुअल राजे सी उन्हां दी किन्नी पावरफुल फौज है, उन्हां दे कोल होर किन्ने साधन ने, उही उन्हां दी पॉलिटिक्स डिसाइड करदे सी। और फिर इस दे नाल डिप्लोमेसी जां जिसनूं एंबेसडर लफज जां हुण तां एनवॉय भी इस्तेमाल किया जाता है, और उत्थों दे डायलैक्ट दे विच राजदूत ते सफ़ीर ये कहा जाता जदों दो स्टेट्स आपस च जंग की हालत जाण तो पहलां भी गलबात नूं मौका दिता जाता सी। ते जिहड़ियां जे मल्टीपल स्टेट्स ने उन्हां दे इंटरस्ट एक दूजे नाल क्लैश करदे ने, ते छोटियां स्टेट्स अपने हक्कां नूं जिहड़ा राखवें करन दे लई, प्रिजर्व करन दे लई वो वड्डी स्टेट दा जिहड़ा वो सहारा भालदियां सी। वो अपने सफ़ीरां नूं, अपने राजदूतां नूं जां एंबेसडर्स नूं तोहफे और गिफ्ट्स दे के भेजदियां सी, और एक गलबात दा सिलसिला शुरू हुंदा सी कि सानूं अपनी शैल्टर थल्ले लो। और इस दे उत्ते दुनिया दे विच जदों तुसीं ये आर्ट जिहड़ा है, जंग भी एक आर्ट है। हुण आर्ट ऑफ वॉर चाइनीज़ फिलोसफर्स ने 2500 साल पहलां लिखिआ। फिर साडे खित्ते दे विच चाणक्य, जदों असीं अज दे भारत दे जिहड़ा सब तो खतरनाक और बिल्कुल नफरती जिहड़ा पॉलिटिक्स नूं जन्म देण वाला और इस वेले सब तो ताकतवर शख्सियत जे ईवन मोदी सरकार दे विच भी कोई है तो वो अमित शाह है। तो अमित शाह नूं जिहड़ा मीडिया है उन्हां दा गोदी मीडिया भी उन्होंने चाणक्य कहता है, क्योंकि चाणक्य दा अर्थशास्त्र जिहड़ा है जिसने जदों असीं भी चाणक्य नीति की गल करते हैं तो असीं साम दाम दंड भेद 4 हथियारां की गल करते हैं। जिहड़ा चाणक्य ने कहा कि भी अपने दुश्मन नूं मारन दे लई जदों लोड़ पे गधे नूं प्यो कह दिओ, ते जदों लोड़ हट जाए प्यो नूं गधा कह दिओ। बिल्कुल ये है साम। शरण च चले जाना कि भाई मैं तेरे कोल हां, तू ही मैनूं रखदा है। उहनूं
ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗਧੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਦਾਮ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਸੁੱਟੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਡਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੇਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਸੋ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਾਂ ਚਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੰਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਾਵਣ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਲ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੀਰ ਇਹਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ। ਹਾਲਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲਛਮਣ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਹਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਭੇਤੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਭੌਂਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਔਰ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਔਰ ਠੀਕ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੰਬਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇयर इज नो ਫ੍ਰੀ ਲੰਚ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਪਰ ਚਮਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਿੰਜਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੂਥਫੁਲੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਫਰਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਈਗੋਮੈਨਿਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜਾਇਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1931-32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ
ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਏ ਮਿਲਣ, ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370-35A ਲਿਖਤੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ JD ਵੈਂਸ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਬਦਨਾਮੀ, ਇਕੋਨਮੀ, IMF 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਹਿਣ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸਡ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ JD ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਿਲੀਅਨ 2 ਬਿਲੀਅਨ IMF ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕੀਤਾ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 'ਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ। ਈਰਾਨ ਨੇਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਨੇ। ਲੀਡ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਰੋਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਲ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲਿਅਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਲੰਚ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਜੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਜੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ, ਨੀਡ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ G7 ਮੀਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਔਰ ਮੋਦੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚੈਲਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਜੂਨ 84 ਦੀ ਇਹਨੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਫ ਕੁੱਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਡੀ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਮੋਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਰੰਪ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਐਕਸੀਓਸ ਟਰੰਪ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ playing to a domestic audience, he boasts about forcing India to the negotiating table and extracting concessions. ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਇਧਰ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕੀ। ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਡੂ ਫੇਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਫੇਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਰਿਪ ਅਸ ਆਫ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਦੈਮ ਫॉर दैट। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਪ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਡ ਸਟੂਪਿਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ that allowed that to happen। ਇਹ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਬੈਟਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਊਡ ਥਰੂ ਟਰੰਪਸ ਓਨ ਟੈਲਿੰਗ ਮੋਦੀ's greatness appears to derive from his purported willingness to accept terms that Trump portrays as a victory for the US। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਾਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫਟਨ ਦਾ ਹਿਡਨ ਕਾਸਟ ਆਫ ਟਰੰਪਸ ਪ੍ਰੇਜ਼। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਬਸਵਰਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਈਵਨ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੈਨ ਹੀ ਫਲੈਟਰਸ ਫੋਰਨ ਲੀਡਰਸ
it is usually to underscore not their triumphs but his own. ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਉੱਲੂ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ देयर इज नो फ्री लंच। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।